Good afternoon, everyone. On behalf of the Department of English, I welcome you all for this 6 days workshop of English grammar enhancement conducted as a collaborative activity of Shri Binzhani City College, Umre Road, Nagpur, and Mahila Kala Mahavidyalaya, Umre, District, Nagpur. In last 2 days, we have taken two sessions. First, on tenses, which was conducted by Mrs. Harsha Shende ma'am, and the second session on narration, reported to reporting speech, by conducted by Manish Kumar Chauhan sir. Now, students, today we have Roshan Vithoba Natke sir for this third session. Welcome, sir. Sir is an English teacher teaching in Mahila Kala Mahavidyalaya, Umre, District, Nagpur. Sir is a SET qualified and also has done MPhil in English. He has 5 years of teaching experience as an English teacher. Welcome, sir, to this workshop of this English grammar enhancement. Now I request to Roshan Natke sir to begin the session. Sir, please begin. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. You are audible. Okay, first of all, I would like to thank you all the organizing team from the Sri Binjhani City College, Nagpur, for giving me such an wonderful opportunity to interact with the student about the grammar enhancement, and it is very important initiatives taken by Binjhani City College, Nagpur. Thank you very much. So, without wasting much time, I would like to proceed our topics. So, today's topics we are going to discuss is the identifying basic parts of speech, which is very important from the grammar point of view and all the examination point of view. So now I begin to start my actually lecture. So I will share my PPT, then I will explain you. Okay. Okay, thank you. Oh no, auspiciable म्हणता है ना. हॅलो, होस्ट डिसेबल. हा मॅडम, होस्ट डिसेबल म्हणताय ना. होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेटिंग स्क्रीन शेअरिंग असं दाखवत आहे. हो का? एक मिनिट सर, काय झालं बघू. होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेअरिंग असं आता बघा सर. ओके, हा ठीक आहे. ओके ओके, ठीक आहे. So sorry for this. Hope you are hearing my voice. So today we will discuss about parts of speech. There are total every word in the English language acts as one of these parts of speech when in a sentence, and every part of speech is a part of every sentence. Parts of speech, these are noun, pronoun, adjective, verb.
preposition and interjection. Today we will discuss about first 4 parts of speech, that is noun, pronoun, adjective and adverb. So we all know that noun is any name. Any name is a noun, or the word that stands for name is called noun. Like that, table, chair, boy, girl, Delhi. All these are nouns. So the noun we can divide it into two parts. Some nouns are countable and some nouns are uncountable. So there are countable nouns that are proper noun, collective nouns and common nouns. And uncountable nouns are abstract noun and material noun. We will discuss about what is proper noun, what is collective noun and what is common noun in detail. Then, so let us talk about proper noun. What is exactly proper noun? So proper noun is the name of some particular place, person, thing or animal. प्रॉपर नाउन सम पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि आपका नाम है वो अपना क्या है, प्रॉपर नाउन है, बराबर है। सम पर्टिकुलर, हम डॉग को नाम देते हैं, डॉग को टॉमी बोलते हैं, कुछ तो भी बोलते हैं, वो अपना प्रॉपर नाउन, डॉग को दिया हुआ नाउन जो है, नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है। जैसा अपना खुद का नाम है वो प्रॉपर नाउन है। सब प्रॉपर नाउन के सब रूल्स है, बोलो हम रूल के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर। जब भी हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हो तो पहला जो लेटर है वो कैपिटल रहना चाहिए। सो नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउनच्या अगोदर आपण आर्टिकल 90% कधीच लावत नाही। अपवादात्मक स्थितीमध्ये आपण प्रॉपर नाउनच्या समोर आर्टिकल लावतो, जसे की नेम ऑफ रिव्हर्स आहे, नेम ऑफ माउंटेन्स आहेत, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स असतील, रिलिजियस बुक्स असतील, पॉलिटिकल पार्टीज असतील, यांच्या समोर आपण आर्टिकल द हे सगळे काय नेम ऑफ द गोदावरी, नेम ऑफ रिव्हर्स, द माउंटेन्स असतील, एखादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स असतील, त्यांच्या समोर आपण आर्टिकल द या आर्टिकलचा आपण वापर करतो। मात्र नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन, लक्षात ठेवा। नंतर देन सो प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज एज अ सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। Proper noun is always used as a singular and take singular verb. जैसे कि name of country singular, name असेल singular plus verb सुद्धा त्याचा singular असेल। आणि नो आर्टिकल, नेम ऑफ कंट्रीच्या समोर नो आर्टिकल। अपवादात्मक स्थितीमध्ये काय होणार, जर एखाद्या कंट्रीचं जर नाव असेल किंवा नेम असेल, प्ले बद्दल काहीतरी बोलत असतील किंवा प्ले बद्दल काहीतरी तिथं लिहिलेलं असेल किंवा डिस्कशन केलेलं असेल, स्पोर्ट बद्दल असेल किंवा गेम बद्दल असेल किंवा बॅटल बद्दल असेल, म्हणजे पूर्ण कंट्रीचं इंडिकेशन होतं, इथं पूर्ण कंट्रीचा बोध होत आहे। त्याच्यामुळे आपल्याला तेव्हा प्लुरल म्हणून त्याचा वापर करावा लागेल आणि वर्ब सुद्धा आपल्याला प्लुरल घ्यावा लागेल आणि त्याच्या अगोदर द आर्टिकल इज यूज। देन जसे की आपण एक्झाम्पल घेऊ, द इंडिया इज द बेस्ट वाक्य, द इंडिया इज द बेस्ट वाक्य रॉंग आहे। का बरं, इथं काही स्पोर्ट्सचा किंवा बॅटलचा कुठलाच बोध होत नाही आहे, म्हणून आपला जो सेकंड वाक्य आहे इंडिया इज द बेस्ट, इथं आपण आर्टिकल लावलेला नाही आहे, कारण इथं प्लेन आहे, इंडिया इज द बेस्ट, अमेरिका इज द बेस्ट, बरोबर आहे, पाकिस्तान इज द बेस्ट, यू कॅन से। देन इंडिया हॅज वोन दिस मॅच बाय 2 विकेट्स, इथं प्ले बद्दल बोललेलं आहे, एखाद्या मॅच बद्दल बोललेलं आहे, म्हणजे इंडिया सिम्बोलाइज ऑल इंडिया, त्याच्यामुळे हा चुकला आहे। आपण जेव्हा काही सांगितलं, जेव्हा स्पोर्ट बद्दल किंवा बॅटल बद्दल काही होत असेल, काही डिस्कशन होत असेल, तेव्हा आपल्याला आर्टिकल द लावायचा आहे आणि प्लुरल म्हणून वापर करायचा आहे आपल्याला, कोणाचा, इंडियाचा किंवा एखाद्या कंट्रीचा। जसं हा वाक्य बघा, द इंडिया हॅव वोन दिस मॅच बाय 2 विकेट्स, द आलेला आहे आणि द त्यानंतर जो हॅव आहे हा जो प्लुरल आहे, त्यामुळे आपल्याला आणि स्पोर्ट बद्दल बोलत आहे, त्याच्यामुळे हा वाक्य बरोबर आहे। आणि इथं आपण इथं काय आहे, इथं सिंगुलर आहे आणि इथं सिंगुलर नाही। जेव्हा आपल्याला जेव्हा आपल्याला इंडियाच्या स्पोर्ट बद्दल बोलायचं, सगळ्या कंट्रीचा बोध होतो, तेव्हा आपल्याला आर्टिकल द लावायचा आहे आणि प्लुरल वर्ब सुद्धा लावायचा आहे। द इंडिया इज प्लेइंग चुकीचा आहे, द इंडिया आर प्लेइंग विथ,
हा जो पाचवा वाक्य आहे तो चुकीचा आहे. द इंडिया आर प्लेइंग असं होणार. नंतर then so let us talk about common noun. Common noun show the caste and classes, and common noun belongs to many, जैसे कि टेबल, बॉय, गर्ल etc. So there are some rules about using common nouns. Common nouns take singular verb. When it is used as a singular, it takes singular verb. When it is used as plural, it takes plural verb. Then जैसे कि सिंगुलर राम राम सिंगुलर कॉमन नाउन जर सिंगुलर असेल तर वर्ब सुद्धा आपला सिंगुलर असला पाहिजे, आणि कॉमन नाउन जर प्लुरल असेल तर वर्ब सुद्धा आपला प्लुरल असलं पाहिजे. जसं नंतर बघा, आर्टिकल AND इज यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन. सिंगुलर कॉमन नाउन जर असेल तर त्याच्यासमोर आपण आर्टिकल लावतो AN आणि D. नो आर्टिकल यूज बिफोर प्लुरल कॉमन नाउन. प्लुरल कॉमन नाउनच्या समोर आपण आर्टिकल लावत नाही. जसं उदाहरण बघा, द स्टुडंट्स आर रीडिंग, प्लुरल आहे, इथं आपल्याला आर्टिकल लावायचं नाही, म्हणून हा वाक्य कसं होईल, द स्टुडंट आर रीडिंग. द टीचर इज टीचिंग. द टीचर सिंगुलर आहे, सिंगुलर असल्यामुळे आपण आर्टिकल लावला द, म्हणून इकडे टीचर इज टीचिंग हा वाक्य बरोबर आहे. दुसरा स्टुडंट आर रीडिंग बुक बरोबर आहे. इकडे प्लुरल असल्यामुळे आणि कॉमन नाउन असल्यामुळे इथं आपल्याला द लावायचं नाही, त्याच्यामुळे हा वाक्य जो आहे तो रॉंग आहे. देन कलेक्टिव्ह नाउन. कलेक्टिव्ह नाउन आपल्याला माहितच आहे, नाउन दॅट शो कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव्ह नाउन. जो कलेक्शन दाखवतो, जो ग्रुप दाखवतो त्याला आपण काय म्हणतो, कलेक्टिव्ह नाउन म्हणतो. जसं की कॅटल, कॅटल म्हणजे गुरेढोरे, गुराढोरांचा कळप आहे कॅटल, तो असते कलेक्टिव्ह नाउन. आर्मी, आर्मी म्हणजे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी, आर्मी सुद्धा आपला काय आहे, कलेक्टिव्ह नाउन आहे. थोडं रूल्स आहे, फॉर्म्युला आहे कलेक्टिव्ह नाउनचा. जर ए असेल अगोदर, देन कलेक्टिव्ह वर्ड असेल किंवा कलेक्टिव्ह नाउन असेल, प्लस नंतर ऑफ असेल, आणि त्याच्यानंतर जो नाउन असेल तो तुमचा प्लुरल असेल तर वर्ब काय येईल, सिंगुलर येईल. का बरं सिंगुलर, कारण ए असल्यामुळे. सुरुवात जर सेंटेन्सची ए झाली, या एच्या याच्यामुळे नाउन आपला काय येईल, नाउन जरी प्लुरल असेल इकडे समोरचा, तरी मात्र वर्ब सुद्धा, वर्ब काय असेल, सिंगुलर असेल, जरी हा नाउन प्लुरल असेल तरी. कारण इथून ए पासून सुरू झाला, याला अनुसरून आपल्याला काय घ्यायचं, इथं वर्ब घ्यायचा आहे. जसं इथं बघा, एक्झाम्पल बघा, अ ग्रुप ऑफ बॉईज इज कमिंग. अ ग्रुप ऑफ बॉईज, बॉईज काय प्लुरल आहे, आणि इकडे काय अ ग्रुप, एक ग्रुप आहे फक्त, ए ग्रुप इज बॉईज इज कमिंग. दुसरा, अ ग्रुप ऑफ बॉईज आर कमिंग, वाक्य रॉंग आहे. का बरं, अ ग्रुप ऑफ बॉईज आपला काय आहे, इथं जो फॉर्म्युला आहे किंवा रूल्स आहे, ए प्लस कलेक्टिव्ह वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन जर प्लुरल असेल तरी वर्ब सुद्धा काय असते, सिंगुलर असते. नंतर अ ग्रुप ऑफ बॉय इज कमिंग, इथं का बरं चुकलेला, इथं येस पाहिजे, बॉईज, अ ग्रुप ऑफ बॉईज इज कमिंग, जसं पहिलं वाक्य. नंतर अदर्स बघा, दुसरं काय, अ कमिटी ऑफ मेंबर्स असू शकतात, त्याच्यानंतरचा जो वर्ब येणारा वर्ब असेल तो सिंगुलर असेल. अ हर्ड ऑफ कॅटल, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ गॅलेक्सी ऑफ स्टार्स, अशा प्रकारे आपण उदाहरण घेऊ शकतो किंवा एक्झाम्पल घेऊ शकतो. देन थोडं आपण डीप मध्ये जाऊ कलेक्टिव्ह नाउन मध्ये. जेनेरिक कलेक्टिव्ह नाउन, ग्रुप कलेक्टिव्ह नाउन आणि डिस्ट्रीब्युटिव्ह कलेक्टिव्ह नाउन. जेनेरिक कलेक्टिव्ह नाउन म्हणजे काय, नेमकं मेड ऑफ डिफरंट थिंग्स, वेगवेगळ्या थिंग्सने बनवलेला असते, आणि ते जे आहे बाय बर्थ सिंगुलर, सिंगुलर असते, तो बाय बर्थ नेहमी सिंगुलर असते. जेनेरिक कलेक्टिव्ह नाउन जर कुठं वापरलेला असेल, बाय बर्थ सिंगुलर असेल, त्याचं जर आपण फॉर्म्युला लक्षात घेतलं तर सिंगुलर प्लस वर्ब प्लस सिंगुलर जर सब्जेक्ट असेल तर वर्ब सुद्धा त्याचा काय सब्जेक्ट आहे. जसं फर्निचर आहे, सिंद्री आहे, फर्निचर आणि सिंद्री आपण उदाहरण घेऊ. नेहमी आपण याचा जो वापर आहे तो एकदम सिंगुलर म्हणूनच करू. केव्हाही फर्निचरला कधीच येस लागत नाही आणि सिंद्रीचा कधीच सिंद्रीच होत नाही, हे लक्षात ठेवायचं. ते नेहमी कसं काय असतात, सिंगुलर असतात. दुसरा आहे तुमचा ग्रुप कलेक्टिव्ह नाउन. याला काय म्हणू आपण, मेड बाय सेम काइंड ऑफ थिंग्स आणि बाय बर्थ प्लुरल.
सेम काइंड ऑफ थिंग्स पासून बनवल्या जाते किंवा मेड होतात आणि बाय बर्थ प्लुरल आणि नेहमी कसं प्लुरल असतात. जसं पीपल आहे, कॅटल आहे. पीपल म्हणजे अनेक लोक, कॅटल म्हणजे गुरढोरे. पोलीस हे नेहमी आपल्याला दिसायला जरी सिंग्युलर दिसतात तरी पण त्यांचा जो वापर असते तो नेहमी प्लुरल म्हणूनच करावा लागतो. दुसरा आहे डिस्ट्रीब्युटिव्ह कलेक्टिव्ह नाउन. समटाइम्स दे हॅव देअर वन थॉट. डिस्ट्रीब्युटिव्ह असतील तरी एक जर थॉट असेल, एक जर विचार असेल तिथं प्रेझेंट केलेला किंवा एक्सप्रेस केलेला, तेव्हा आपण सिंग्युलर वर्ब आपल्याला लावायला पाहिजे. जसं इथं बघा एक्झाम्पल बघा, द कॅटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. चुकीचं आहे. द कॅटल आर ग्रेजिंग इन द, कॅटलला कधीच येस लागत नाही. ऑलरेडी जो कॅटल आहे तो प्लुरल आहे. दुसरा वाक्य बघा, द कॅटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. द कॅटल इज ग्रेजिंग, हा पण चुकीचा आहे. इथं नाही, ऑलरेडी इथं काय पाहिजे आपल्याला, आर पाहिजे. कॅटलला कधीच येस लागत नाही. इथं चुकला का बरं आहे, इथं इच्छा वगैरे पाहिजे. म्हणून तिसरा जो वाक्य आहे, द कॅटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कारण कॅटल त्या शब्दामध्ये तो प्लुरल असल्यामुळे आपल्याला काय करायला लागेल, आर लावावं लागेल. द कॅटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. असं हा एक कलेक्टिव्ह नाउन आहे. देन material noun, then we will discuss about material noun. Material noun, it is a noun that can be measured, weighed but cannot be counted, is called material noun. जो आपण मापू शकतो, वेट करू शकतो, मात्र काउंट करू शकत नाही 1 2 3 4 मध्ये, त्याला आपण कलेक्टिव्ह नाउन म्हणतो. कलेक्टिव्ह मटेरियल नाउन म्हणतो. सॉरी, मटेरियल नाउनचे काही प्रकार आहेत. अनकाउंटेबल असते ते, कधीच मापू शकत नाही 1 2 मध्ये. नो आर्टिकल, 99.9% याला आर्टिकल कधीच लागत नाही मटेरियल नाउनला. प्लस तो सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर यूज कसं होते, सिंगुलर प्लस वर्ब सुद्धा त्याचं सिंगुलरच असते. ई किंवा ईएस, ई किंवा ईएस हे कधीच मटेरियल नाउनला लागत नाही. सुद्धा वॉटर आहे, मिल्क आहे, राईस आहे, वूड आहे, फिश आहे, याला कधीच येस लागत नाही. मिल्कचा पण होऊ शकत नाही, फिशचा फिशेस कधीच होऊ शकत नाही. केव्हा होतो मी सांगतो. वूडला कधीच येस लागत नाही. असं आहे मटेरियल नाउनला कधीच येस किंवा येस लागत नाही. आपण काय एक्झाम्पल घेऊ. द फिश कॉन्ट लिव्ह विदाउट वॉटर. आपण काय सांगितलं, मटेरियल नाउनला आर्टिकल लागत नाही, म्हणजे चुकीचं आहे, द लागत नाही. मग वाक्य कसं होईल, फिश कॅन नॉट लिव्ह विदाउट वॉटर. हा वाक्य बरोबर आहे. आय एम गोइंग टू बाय 4 गोल्डन फिशेस. 4 गोल्डन फिशेस, 4 असल्यामुळे इकडे काय झालं, आपण येस लावलेलं आहे. मात्र साधारणतः मटेरियल नाउनला येस लागत नाही. फिशेस कॅन नॉट लिव्ह विदाउट वॉटर, इथं फिशेस कॅन नॉट लिव्ह, इथं येस लावण्याची गरज नाही. मटेरियल आहे फिशेस, डायरेक्ट फिश कॅन नॉट लिव्ह विदाउट वॉटर असं हा वाक्य होऊ शकतो. त्याच्यामुळे हा सुद्धा चूक आहे, रॉंग आहे. नंतर अब्स्ट्रॅक्ट नाउन बद्दल आपण थोडी माहिती पाहू. अब्स्ट्रॅक्ट नाउन, अ नाउन दॅट कॅन नायदर बी सीन नॉर बी टच बट कॅन बी फेल्ट इज कॉल्ड अब्स्ट्रॅक्ट नाउन. म्हणजे काय, म्हणजे आपण पाहू शकत नाही, टच करू शकत नाही, फक्त फेल करू शकतो, फक्त जाणवू शकतो, त्याला म्हणतो आपण अब्स्ट्रॅक्ट नाउन. जसं की चाइल्डहुड आहे, ओल्डनेस, ब्युटी, हॉनेस्टी, स्माइल, लॉफिंग, विपिंग, डान्सिंग. आपण पाहू शकतो का नाही, फेल करू शकतो, फक्त फील करू शकतो. त्याचा रूल्स आहे, नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर अब्स्ट्रॅक्ट नाउन. अब्स्ट्रॅक्ट नाउनच्या अगोदर आर्टिकल वापरत नाही. अब्स्ट्रॅक्ट नाउन इज यूज ॲज सिंगुलर आणि वर्ब सुद्धा सिंगुलर. अब्स्ट्रॅक्ट नाउनचा वापर सुद्धा सिंगुलर म्हणून होते आणि वर्ब सुद्धा त्याच्या समोरचा असला पाहिजे तो सिंगुलर. जसा ब्युटी इज थिंग फॉर अ जाय, अशा प्रकारे. देन in this way we have discussed about the noun. Then we will proceed the second parts of these pronouns. So let us talk about pronouns. Pronouns म्हणजे काय बघा, pronouns आपण याची फोल्ड केलेली आहे, प्रो आणि नाउन. प्रो म्हणजे काय, इन्स्टेड ऑफ नाउन. प्रो म्हणजे इन्स्टेड ऑफ नाउन, नाउनच्या बदली, नाउनच्या रिप्लेस मध्ये, रिप्लेस ऑफ नाउन इन्स्टेड ऑफ नाउन, दॅट इज कॉल्ड प्रोनाउन. जसं की बघा, लता फेल बिकॉज शी डिडंट रीड. लता काय आहे, पर्टिक्युलर नाव आहे, प्रॉपर नाउन आहे. लता फेल झाली बिकॉज शी डिडंट रीड. आणि लता ऐवजी आपण इथं काय लिहिलेलं आहे, शी डिडंट रीड. आपण असंही लिहू शकलो असतो, लता फेल बिकॉज लता डिडंट रीड. पण ते जो लँग्वेज आहे ते अपसर्ड होऊन जातो, त्याच्यामुळे अपसर्ड नाही झाली पाहिजे किंवा रिपिटेशन नाउनचं झालं नाही पाहिजे. त्याच्यामुळे आपल्याला एक प्रोनाउन हा वर्ड आहे, तो प्रोनाउन आपल्याला यूज करू शकतो. अशा प्रकारे आपण प्रोनाउनची थोडी डेफिनेशन करू शकतो. कशी, द वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपिटेशन ऑफ द नाउन इन द सेंटेन्स इज कॉल्ड प्रोनाउन. काय काम करते प्रोनाउन, इट इज अ वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपिटेशन ऑफ नाउन. रिपिटेशन कुठं होत आहे का नाउनचा, तो चेक करण्याचं काम कोण करते, प्रोनाउन करते. द रिपिटेशन ऑफ नाउन मेक्स, का बरं, द रिपिटेशन ऑफ नाउन मेक्स द लँग्वेज absurd and leaves some errors.
जर रिपिटेशन होत असेल तर लँग्वेज अपसर्ड होते आणि काय होते, थोडं एरर्स होते, तिथं मिस्टेक होते. सो लेट अस टॉक अबाउट थर्ड पर्सन. लता काय आहे, थर्ड पर्सन आहे आणि सी सुद्धा थर्ड पर्सन आहे. मग थर्ड पर्सनचे थोडे नियम बघू आपण. थर्ड पर्सन प्रोनाउन सुद्धा थर्ड पर्सन सिंगुलर आहे. लता तो सुद्धा, सी सुद्धा सिंगुलरच आहे. फेमिनाईन आहे, सी सुद्धा फेमिनाईन आहे. नॉमिनेटिव्ह केस आहे लता आणि सी सुद्धा नॉमिनेटिव्ह केस आहे. याच्या मागचा उद्देश हाच आहे सांगण्याचं की नाऊन आणि प्रोनाउन मध्ये कुठलाच फरक राहत नाही, फक्त आपण त्याऐवजी वापरतो थर्ड पर्सन नाउन मध्ये. देन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बघा. पर्सनल प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह pronouns, interrogative pronouns, possessive pronouns, relative pronouns, reciprocal pronouns, distributive pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns. We will discuss about personal pronoun. कोणते पर्सनल प्रोनाउन? which are these personal pronouns? we, you, he, she, it and they are called personal pronoun. we म्हणजे आम्ही, you म्हणजे तू, he म्हणजे तो, she म्हणजे ती, it म्हणजे ते, they म्हणजे ते, हे सगळे काय पर्सनल प्रोनाउन स्वतःबद्दल. इट रिलेट्स टू अस, आपल्याशी रिलेट करतात. हे जसं इथं थोडं काही आपलं काय म्हणता येईल, आपल्याला रूल्स पाहू आपण याचे कसं यूज करतात आपल्याला एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू किंवा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असेल. जसं तीनही जर पर्सनल प्रोनाउन एकत्र आले, यू, आय, ही आर गोइंग टू सिनेमा, आय, यू, ही इज गोइंग टू सिनेमा, यू, ही म्हणजे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आणि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आणि थर्ड पर्सन जर तिन्ही जर एकत्र आले एका वाक्यामध्ये, त्यांचं सिक्वेन्स काय असणार बघा. काय असणार? इफ थ्री सिंगुलर प्रोनाउन person are used in a sentence, the normal structure is 231. हा जो आहे स्ट्रक्चर, हा जो आहे फॉर्म्युला, तो आपल्याला इथं लक्षात ठेवायचा आहे. नंतर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अँड फर्स्ट पर्सन. देन एक मिनिट. देन बघा. आणि जर इफ three pronouns of different person are used together in a sentence, but the sense of the sentence is crime, flaw, confess or guilty. जर त्या सेंटेन्स मध्ये जर सेन्स क्राईम असेल, फ्लाव असेल, कन्फेस असेल काहीतरी आणि गिल्टी असेल, तर त्याचा रूल्स बदलतो. कसं? द स्ट्रक्चर इज 1, 2, 3. जर सेन्स, त्या सेंटेन्सचा सेन्स जर काहीतरी वेगळं असेल तेव्हा 1, 2, 3 होते. कसं बघा. I, you and he have completed the work. सेकंड, फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड आहे. आपण तो बघितलं. काय पाहिजे होता? सेकंड, थर्ड आणि फर्स्ट पाहिजे होता इथं. त्याच्यामुळे चुकलेला आहे तो वाक्य. यू, ही अँड आय हॅव कम्प्लिटेड द वर्क असं पाहिजे. हा वाक्य बरोबर आहे. आपण त्या नियमानुसार 231च्या नियमानुसार यू, ही अँड आय हॅव कम्प्लिटेड द वर्क, हा वाक्य बरोबर आहे त्या नियमानुसार. आणि इथं काय सांगितलं आपण? आय, यू अँड ही हॅव डन धिस क्राईम, हा सुद्धा बरोबर आहे. का बरं? इथं क्राईम म्हणून आलेला आहे, इथं क्राईम झालेला आहे. जर सेन्स जर वाक्याचा काय असेल, क्राईम असेल, फ्लॉव असेल, कन्फ्युज असेल, तर वाक्य जो स्ट्रक्चर आहे तो बदलतो. म्हणून स्ट्रक्चर कसं होतो? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन अँड थर्ड पर्सन. फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड. त्याच्यामुळे हे दोन्ही वाक्य खालचे बरोबर आहेत. फर्स्ट सेंटेन्स इज रॉंग. देन सो यूज ऑफ इट. लेट अस टॉक अबाउट इट. इट का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए होता है. अपने पता ही है, मैंने बताया है कि जो प्रोनाउन का जो यूजेस है, जो उपयोग है, नाउन के रिपीटेशन के बारे में करते हैं. नाउन का रिपीटेशन न हो इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं उसके जगह. सो प्रोनाउन के रूप में यह अर्थ में एनिमल्स, इट का कब यूज करते हैं? एनिमल्स है, एनिमल्स है, रिप्लेस ऑफ एनिमल्स के वजह वहां पे इट कर सकते हैं. छोटा बच्चा है उसके जगह पे हम इट का उपयोग करते हैं जब जेंडर स्पष्ट न हो, तो जेंडर अपने को पता नहीं हो तो. नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि देखो एग्जांपल देखो, द चाइल्ड इज कैरिंग, द चाइल्ड इज क्राइंग, इट इज इन रूम.
म्हणजे मुलगा रडत आहे आणि तो इट लावलेला आपण इट इज इन रूम. पुन्हा आपण चाइल्ड लावलं का इथं? नाही, इट इज इन रूम, इट लावलाय. आय हॅव अ काऊ, इट इज ब्लॅक. माझ्याकडे एक गाय आहे आणि ती काय आहे? काळी आहे. हे इट आहे. आय कॅन डू इट इजिली, आय कॅन डू इट इजिली. इट सीम्स दॅट ही इज अ थीफ. असं वाटते की तो चोर आहे, तो थीप आहे. जसं पुन्हा इटचा वापर कुठं कुठं होऊ शकतो? मोबाईलवर बोलताना आपण इटचा वापर करू शकतो. जसं हु इज इट, हु इज इट, इट इज श्याम स्पीकिंग, इट इज श्याम स्पीकिंग, इट इज श्याम असं म्हणतो आपण. त्या प्रकारे आपण इटचा आपण वापर करू शकतो. जसं पुन्हा बघा, इट प्लस इज प्लस सब्जेक्टिव्ह केस प्लस हु प्लस हॅज हॅव प्लस V3 प्लस ओ जर असेल तर काय होते बघा, इट इज आय हू हॅव डन देअर वर्क, इट वॉज राम हू हॅड डन देअर क्राईम. काय होते? who have done their work, it is Ram who had done their crime. इथं देर येणार नाही, हा वाक्य चुकीचा आहे. who had done his crime, इथं हा वाक्य चुकीचा आहे, लक्षात ठेवायचा. जेव्हा वाक्य इट पासून सुरू होते तर अशी आपण त्याची रचना करू शकतो. नंतर बघा, इट प्लस इज किंवा वाज राहू शकते. इटच्या नंतर इट वाज, इट इज. नंतर जर टाइम असेल प्लस अवर असेल तर आपण टाइम जेव्हा आपण सांगतो तेव्हा इटचा वापर कसा करतो बघा. इट इज क्वार्टर पास्ट 5, इट इज हाफ पास्ट 5, इट इज 3 minutes to 5, इट इज 20 past 5, इट इज जस्ट 5, इट इज फ्रायडे टुडे. आपण अशा प्रकारे आपण इट या प्रोनाउनचा आपण वापर करू शकतो. देन पुन्हा बघा, इट इज अबाउट टू 5, इट इज अराउंड 5, इट वॉज मंडे, इट वॉज रेनिंग हेवीली, इट वॉज डार्क नाईट. अशा प्रकारे आपण इटचा वापर आपण बघितलेला आहे, आपण केलेला आहे. नंतर डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन. व्हॉट इज डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन? धीज, दॅट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन. हे सगळे डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन आहेत. कोणते? धीज, दॅट, दीज एंड दोज. नंतर बघा, धिस, दॅट, धिस आणि दॅट काय आहेत? सिंगुलर आहेत आणि त्यांच्या समोरचा जो वर्ब सुद्धा आहे काय आहे? सिंगुलरच येणार. का बरं? कारण ते सिंगुलर आहेत. आणि फरक काय आहे याच्यामध्ये? फक्त धिस इंडिकेट द नियर. नियर म्हणजे जवळची काही वस्तू वगैरे दाखवायची असेल तर धिस वापरतात, आणि दूरची काही दॅट इज बुक, दॅट इज बुक, दूरची काही एखादी वस्तू वापरायची असेल तर आपल्याला काय वापरतो? दॅट वापरतो. जसं धिस इज पेन, धिस इज पेन प्रोनाउन आहे. धिस इज पेन, धिस इज पेन प्रोनाउन. दॅट इज पेन, दॅट इज पेन दूरची पेन असेल. धिस पेन इज कॉस्टली. मात्र इथं काय आहे? धिस पेन इज कॉस्टली हा ऍडजेक्टिव्ह आहे इथं. धिस का बरं? नाऊनच्या अगोदर आलेला आहे. कोणतीही गोष्ट, कोणताही जर प्रोनाउन असेल तो नाऊनच्या अगोदर असेल तर तो काय होते? ऍडजेक्टिव्ह होते. त्याच्यामुळे हा जो धिस आहे तो ऍडजेक्टिव्ह आहे. नंतर बघू आपण दीज आणि दोज. धिसचा जो प्लुरल आहे तो दीज आहे आणि दॅटचा प्लुरल आहे दोज होते. मग जो याच्या समोर येणारा जो वर्ब असेल तो कोणता असेल? प्लुरल असेल, अनेक वचन असेल. जसा दोज आर नॉटी बॉय, दोज आर नॉटी बॉय, दिस गर्ल्स आर अट्रॅक्टिव्ह. अशा प्रकारे आपल्याला सांगता येईल. एक मिनिट मॅडम, कुठं नाही. हाँ, एक मिनिट. हाँ, देन वी विल डिस्कस अबाउट इनडेफिनेट प्रोनाउन. somebody, someone,
none, nobody, anyone, anybody, everybody, everyone are called indefinite pronoun. यांना सगळ्यांना आपण indefinite pronoun म्हणतो. These words are used for person आणि पर्सन साठी याचा उपयोग केला जातो. एव्हरीबडी, जसं एक्झाम्पल बघा, एव्हरीबडी इज रेडी टू डू धिस वर्क. एव्हरीबडी इज रेडी टू डू धिस वर्क. एव्हरीबडी आर रेडी टू डू धिस वर्क. चुकलेला आहे कारण एव्हरीबडी हा सिंगुलर आहे. सिंगुलर म्हणूनच वापर करतो आपण. इंडिपेंडेंट आर ऑलवेज यूज ॲज सिंगुलर अँड टेक सिंगुलर वर्क. नेहमी आपण सिंगुलर म्हणून वापर करतो आणि त्यांच्या समोर येणारा जो वर्ब असते तो सिंगुलरच असते. जसं पुन्हा बघा, समथिंग, नथिंग, एव्हरीथिंग, एनिथिंग आर कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन. हे सुद्धा इंडेफिनेट प्रोनाउन आहेत आणि याचा वापर सुद्धा आपण सिंगुलर म्हणूनच करतो. लक्षात ठेवा. जसं नथिंग आर इम्पॉसिबल इन धिस वर्ल्ड. नथिंग आर इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल आहे कारण याचा वापर सुद्धा आपण सिंगुलर म्हणूनच करतो. जसं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. ऑल, नंतर बघा ऑल, सम, एनी, फ्यू, वन, मोस्ट, इटीसी आर इंडेफिनेट प्रोनाउन. हे सुद्धा सगळेच इंडेफिनेट प्रोनाउन्स आहेत. दीज वर्ड्स आर यूज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेन्स. आणि त्याचा जो वापर आहे तो त्या सेंटेन्सच्या नेचर वरून आपण, तो प्लुरल आहे की सिंगुलर आहे त्याप्रमाणे आपण करतो. देन वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउन्स. इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउन्स काय आहे बघा, अ सेंटेन्स विच इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउन. जिथं आपण प्रश्न विचारतो त्याला आपण म्हणतो इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउन. जसं इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउनची रचना बघा, WH क्वेश्चन प्लस ऑक्झिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V प्लस अदर वर्ड आणि नंतर काय असेल, क्वेश्चन मार्क असेल. आणि WH नंतर जर नाउन असेल तर तो तुमचा झाला इंट्रोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. आणि इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउन केव्हा असते, WH नंतर ऑक्झिलरी वर्ब असायला पाहिजे. जसं आपण त्याला उदाहरण घेऊ, व्हेअर डू यू लिव्ह इन दिल्ली. व्हेअर डू यू लिव्ह इन दिल्ली हा तुमचा झाला इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउन. व्हॉट डू यू वांट टू व्हॉट डू यू वांट टू ईट हा झाला तुमचा इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउन. व्हिच कार डू यू लाईक मोस्ट. इथं आहे हा व्हिचचा जो वापर आहे इथं ऍडजेक्टिव्ह म्हणून आलेला आहे कारण व्हिच नंतर काय आहे, नाउन आहे, कार आहे. कार काय आहे, इट इज अ नाउन. व्हिच कलर डू यू लाईक मोस्ट हा सुद्धा कलर सुद्धा काय आहे, नाउन आहे. त्यामुळे व्हिच जो आहे तो इथं ऍडजेक्टिव्ह होईल, प्रोनाउन नाही. देन possessive pronoun. Then let us talk about possessive pronoun. When pronoun is used to show possession दाखवतो, आपली मालकी हक्क दाखवतो, ऑनरशिप इन अ सेंटेन्स, इट इज कॉल्ड possessive pronoun. त्याला म्हणतो आपण possessive pronoun. जसं माइन, अवर्स, युअर्स, हिज, हर्स, देअर्स, ऑल दीज आर possessive pronouns. Then example, this book is yours. This book is yours. आणि दुसरा एक्झाम्पल बघा, this book is your. इथं यस आलेलं नाही त्याच्यामुळे हा पॉझिटिव्ह प्रोनाउन होणार नाही. त्याच्यामुळे हा जो वाक्य आहे हा रॉंग आहे. पॉझिटिव्ह, मग पॉझिटिव्ह एडजेक्टिव काय आहे थोडक्यात बघा. पॉझिटिव्ह एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है बिना नाउन के साथ. आणि एडजेक्ट काय आहे फरक पॉझिटिव्ह प्रोनाउन आणि पॉझिटिव्ह एडजेक्टिव्ह मध्ये, जर पॉझिटिव्ह प्रोनाउनच्या अगोदर जर नाउन असेल तर तो होईल एडजेक्टिव्ह आणि नाउन नसेल तर तो होईल प्रोनाउन. दे पॉझिटिव्ह प्रोनाउन के प्रयोग विदाउट नाउन के, म्हणजे पॉझिटिव प्रोनाउन का प्रयोग विदाउट नाउन के होता है यदि नाउन के साथ दिया जाए तो गलत होता है. जैसे दिस पेन इज देयर. दिस पेन हा काय आहे तुमचा, हा ऍडजेक्टिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. दिस पेन. दिस इज देयर पेन हा आपला प्रोनाउन आहे. दिस आहे काय, प्रोनाउन आहे. दिस इज देयर ओन पेन हा सुद्धा प्रोनाउन आहे. जर त्याच्यानंतर पॉझिटिव्ह प्रोनाउनच्या नंतर जर नाउन असेल तर तो होतो ऍडजेक्टिव्ह आणि नाउन नसेल तर प्रोनाउन. देन रिलेटिव्ह प्रोनाउन, हु, व्हिच, दॅट आर कॉल्ड रिलेटिव्ह प्रोनाउन. हे का आपले काय झाले मेन रिलेटिव्ह प्रोनाउन आहेत. बाकी भरपूर रिलेटिव्ह प्रोनाउन्स आहेत पण जे मेन आहेत ते आहे हु, व्हिच अँड दॅट. याचा अर्थ काय होतो, जो म्हणून होतो, जो. एक्झाम्पल बघा, यू आर द हु वोन द मॅच. इथं काय येणार, हॅव येणार. यू आर द हु हॅव वोन द मॅच. यू असल्यामुळे इथं हॅव येणार. याच्या जर इकडे जो सब्जेक्ट असेल त्याच्यानुसार आपल्याला इथं काय बनवावं लागते, वर्ब लावावा लागतो. यू आर द हु यू आर द हु तो तूच आहेस, हॅव वोन द मॅच ज्यांनी मॅच जिंकलेली आहे. रूल काय म्हणतो आपला बघा, रूल नाउन असेल किंवा त्याऐवजी प्रोनाउन असेल प्लस हु असेल किंवा व्हिच असेल किंवा दॅट असेल कुठलाही असेल. तर कसं असेल, नाउन जर तुमचा सिंग्युलर असेल किंवा प्रोनाउन सिंग्युलर असेल तुमचा वर्ब सुद्धा सिंग्युलर असला पाहिजे. आणि नाउन जर प्लुरल असेल तर तुमचा वर्ब सुद्धा प्लुरल असला पाहिजे. देन जसं इथं बघा, द बुक्स दॅट आय ब्रॉट एस्टरडे वॉज कॉस्टली. इथं काय म्हणतात, द बुक्स प्लुरल आहे त्याच्यामुळे इथं वाज येणार नाही, इथं काय येणार, वेअर येणार. द बुक्स दॅट आय ब्रॉट एस्टरडे वेअर कॉस्टली.
Then she is one of those doctors who doesn't help the poor. She is one of those doctors. इथं डॉक्टर्स येस लागलेला आहे, त्याच्यामुळे इथं काय येणार, डोंट येणार, डोंट. Who don't help the poor. Then reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun कोणते आहे बघा, each other and one another are called reciprocal pronoun. each other चा उपयोग use for only two person, place or thing, and one another use for more than two person, place or thing. एका दोन पेक्षा जास्त पर्सन असतील, प्लेस असतील किंवा एनिमल्स असतील तेव्हा आपण वन अनादर लावतो, आणि each other फक्त दोनच व्यक्तीसाठी उपयोग करू शकतो, किंवा व्यक्ती असतील, प्लेस असतील किंवा एनिमल्स असतील. जसं वी आर मेड फॉर इच अदर, वी आर मेड फॉर इच अदर. आणि दुसरा वाक्य पहा, द 5 ब्रदर्स लव वन अनदर. 5 ब्रदर्स लव वन अनदर. 5 ब्रदर्स आहे, तिथं इच अदर येणार नाही. देन त्याला म्हणतो आपण रेसिप्रोकल प्रोनाउन. देन वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रोनाउन्स. डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रोनाउन बघा, इच, एव्हरी, आयदर, नायदर. these are distributive pronoun. each, every, either, neither are always used as singular and take singular verb. सिंग्युलर म्हणून वापर करतो आणि याचा वर्ब सुद्धा आपल्याला सिंग्युलर घ्यायचा आहे. each, everyone, either, neither प्लस ऑफ असेल, ऑफ नंतर द असेल, प्लस पुन्हा नाउन असेल, प्लुरल असेल, तेव्हा सुद्धा जो येणारा वर्ब जो आहे तो सिंग्युलरच असणार, लक्षात ठेवा. जसं बघा, एक्झाम्पल बघा, इज बॉय अँड इज गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा. रॉंग आहे वाक्य. का बरं? आपण काय सांगितलं, याचा नेहमी सिंग्युलर म्हणूनच वापर होतो, म्हणून काय असणार इथं वाक्य, इज बॉय अँड इज गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा, तो बरोबर असेल. जसं इच इज हॅपी, वाक्य बरोबर आहे. इज बॉय हॅज न्यू कार, करेक्ट आहे वाक्य. इज बॉय हॅव न्यू कार, एव्हरी बॉय हॅज पाहिजे होता तिथं, हॅज काय आहे तिथं. देन आयदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड, बरोबर आहे. ईच ऑफ द स्टुडंट आर नाही पाहिजे, कारण इथं ईच ऑफ द स्टुडंट असल्यामुळे ठीक आहे. अशा प्रकारे आपण डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रोनाउन आपण बघितलाय. नंतर बघा, रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन किंवा इम्फॅटिक प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव्ह म्हणजे इथं प्रभाव देते, थोडंसं जोर देतो इथं आपण रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन. जसं माय सेल्फ, अवर सेल्फ, युअर सेल्फ, युअर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, itself, themselves are called reflexive pronoun. यांना आपण काय म्हणतो, रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन. जिथं इम्पॅक्ट पडतो, जिथं जोर देतो, त्याला म्हणतो आपण रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन. जसं रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउनचा आपल्याला एक रूल सांगता येईल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सेल्फ प्रोनाउन. अगोदर सब्जेक्ट असणार, नंतर वर्ब असणार, त्याच्यानंतर सेल्फ प्रोनाउन असणार. जसं सी किल्ड हर सेल्फ, तिने स्वतःला मारले. सी किल्ड सब्जेक्ट आहे, किल म्हणजे काय वर्ब आहे हा, आणि हर सेल्फ प्रोनाउन. आय हर्ट माय सेल्फ, मी स्वतःला पेन केलेला आहे किंवा दुःख केलेलं आहे. आय हर्ट माय सेल्फ, हा झाला आपला रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन म्हणतो आपण याला. देन ऍडजेक्टिव्ह बघा. ऍडजेक्टिव्ह काय, आपण नाउन बघितलं, प्रोनाउन बघितलं, आता ऍडजेक्टिव्ह बघा. ऍडजेक्टिव्हचं कोणतं काम आहे वाक्यामध्ये, आणि प्रत्येक वाक्यामध्ये राहतेच असं नाही, पण तरी राहते. ऍडजेक्टिव्ह हे खूप महत्वाचं आहे. द वर्ड व्हिच आर यूज टू क्वालिफाय नाउन्स आर प्रोनाउन्स आर कॉल्ड ऍडजेक्टिव्ह. जो नाउनला किंवा प्रोनाउनला क्वालिफाय करतो, किंवा नाउन किंवा प्रोनाउन बद्दल माहिती सांगतो, त्याला काय म्हणतो आपण, ऍडजेक्टिव्ह म्हणतो, लक्षात ठेवा. ऍडजेक्टिव्ह आपण दोन प्रकारे यूज करू शकतो. टू क्वालिफाय नाउन आर प्रोनाउन, आपण सांगितलं आहे, क्वालिफाय करतो नाउन आणि प्रोनाउन, किंवा टू ऍड समथिंग टू द मिनिंग ऑफ नाउन आर प्रोनाउन. नाउनच्या किंवा प्रोनाउनच्या मिनिंगला काहीतरी ऍड करण्याचा प्रयत्न करतो, त्याला म्हणतो तो असतो तो ऍडजेक्टिव्ह. ऍडजेक्टिव्हचा यूज दोन प्रकारे आहे, ऍट्रिब्युटिव्ह यूज आणि प्रेडिकेटिव्ह यूज. When an adjective is used before a noun, जेव्हा नाउनच्या अगोदर ऍडजेक्टिव्ह असतो, that adjective is called attributive adjective. Then and when adjective is used after a noun, that is called predicative adjective. जसं I drink hot water, I drink hot tea. टी आहे इथं, टी हा नाउन आहे, नाउनच्या अगोदर काय आहे, हॉट ऍडजेक्टिव्ह आहे, तर हा झाला आपला ऍट्रिब्युटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. नेहा इज इंटेलिजंट, सेकंड बघा, नेहा इज इंटेलिजंट. नेहा नाउन आहे, नाउनच्या नंतर इंटेलिजंट ऍडजेक्टिव्ह आलेला आहे, तो झाला आपला प्रेडिकेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. नाउनच्या नंतर आलेला ऍडजेक्टिव्ह प्रेडिकेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह, नाउनच्या अगोदर आलेला ऍडजेक्टिव्ह ऍट्रिब्युटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. जसा माधुरी दीक्षित इज अ गुड डान्सर, इज अ गुड डान्सर. आता माधुरी दीक्षित इकडे प्रॉपर नाउन आहे, पण इकडे सुद्धा नाउन आहे, डान्सर नाउन आहे, इट इज अ नाउन, नाउनच्या अगोदर गुड आलेला आहे, तो सुद्धा आपला काय आहे, ऍट्रिब्युटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह आहे, कारण नाउनच्या अगोदर ऍडजेक्टिव्ह आलेला आहे, त्याला आपण म्हणतो ऍट्रिब्युटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. असे दोन प्रकारे आपण ऍडजेक्टिव्हचा यूज करू शकतो. इट इज क्वालिफाय नाउन्स आर प्रोनाउन्स.
इन द सेंटेन्स. बघा, काही ऍडजेक्टिव्ह असे आहेत की ऍट्रिब्युटिव्ह म्हणून वापर करतो आपण काही ऍडजेक्टिव्हचा, म्हणजे नेहमी या ऍडजेक्टिव्हचा वापर नाउनच्या अगोदर करतो. जसे ॲटॉमिक, क्युबिक, डिजिटल, मेडिकल, चीप, एंटायर, इनिशियल, मेन, ओनली, हुज, फोनेटिक, इव्हेंच्युअल, ओकेजनल, मॅक्झिमम, नॉर्थन, ऍब्सोल्यूट, complete, near and utter. All these adjective are used as attributive adjective. यांचा नेहमी जो वापर आहे तो नाउनच्या अगोदर करतो आपण, हे लक्षात ठेवा. देन जसं काही इथं बघा, आन्सर आपला एक्झाम्पल बघू आपण. आय स्पेंड माय एंटायर सेव्हिंग्स ऑन द प्रोजेक्ट. हा सेव्हिंग जो आहे हा नाउन आहे आणि एंटायर आहे तो ऍडजेक्टिव्ह आहे. नाउनच्या अगोदर आलेला आहे ऍडजेक्टिव्ह, एंटायर सेव्हिंग्स ऑन द प्रोजेक्ट. दुसरं वाक्य बघा, द मेन प्रॉब्लेम हॅज बीन सॉल्व्ड. द मेन प्रॉब्लेम, प्रॉब्लेम नाउन आहे, त्याच्या अगोदर येणारा जो शब्द आहे तो ऍडजेक्टिव्ह असल्यामुळे हा झाला तुमचा ऍट्रिब्युटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. देन आणि काही ऍडजेक्टिव्हचा आपण वापर पर्टिक्युलर प्रेडिकेटिव्ह म्हणून करतो, म्हणजे त्या ऍडजेक्टिव्हचा वापर आपण नाउनच्या नंतर करतो. कोणते आहेत? अफ्रेड, अलाइव, अलाइव, अलोन, असेम, अस्लीप, अवेक, अवेअर अँड अलाइव. these are adjectives are used as a predicative adjective म्हणून आपण याचा वापर करतो. जसं बघा, the horse was alone in the field. was alone in the field. the horse नंतर alone, alone काय आहे? ऍडजेक्टिव्ह आहे. the baby was sleep, baby was sleep, baby, baby नाउन आहे, बेबी नंतर स्लीप आलेला आहे ऍडजेक्टिव्ह, म्हणजे नाउनच्या नंतर आलेला ऍडजेक्टिव्ह आहे, त्याला म्हणतो आपण प्रेडिकेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. the animal was alive, हा ऍडजेक्टिव्ह आहे. आय एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आय नाउन किंवा प्रोनाउन, प्रोनाउन आहे, प्रोनाउन बद्दल आय एम अफ्रेड, अफ्रेड काय आहे? ऍडजेक्टिव्ह आहे. अशा प्रकारे हा झाला तुमचा प्रेडिकेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. देन देर आर 6 ऍडजेक्टिव्ह which are comes before noun. असे काही ऍडजेक्टिव्ह आहेत जे नेहमी नाउनच्या अगोदर येतात. जसा साईजच्या गोष्टी, साईज बद्दल बोलायचं असेल आपल्याला, एज बद्दल काही सांगायचं असेल, शेप असेल, तिथं कलर बद्दल काही असेल, नॅशनॅलिटी असेल किंवा मटेरियल असेल, त्याचा आपण ते नेहमी कुठं असतात? नाउनच्या अगोदरच त्याचा वापर होतो. जसं हाऊ बिग, हाऊ बिग, हाऊ ओल्ड, व्हॉट शेप, असं जर आपल्याला तिथं दाखवलेलं असेल सेंटेन्स मध्ये, त्याचा नेहमी जो वापर असते तो नाउनच्या अगोदर असते. आपण तिथं उदाहरण बघू. अ टॉल यंग मॅन, अ टॉल यंग मॅन, मॅन काय आहे? नाउन. नाउनच्या सुरुवातीला सगळे जे काय टाल आणि यंग काय आहे? ऍडजेक्टिव्ह आहे. टाल म्हणजे काय? आपल्याला बिग दाखवते, किती मोठा आहे टाल. यंग 2, म्हणजे इथं काय हे काय लिहिले आहेत? या जे नंबर लिहिले आहेत त्यांचे 1 2 3 4 5 6, त्याचे आपल्याला इथं उत्तर भेटत आहे. कशाने बनलेला आहे? वुडन टेबल, अ लार्ज, आपण तिथे दिला आहे अ लार्ज वुडन टेबल. टेबल काय नाउन आहे. शर्ट बद्दल काय दिलेलं आहे? एन ओल्ड व्हाईट कॉटन शर्ट. हे सगळे ओल्ड इट इज ऍडजेक्टिव्ह, व्हाईट हे ऍडजेक्टिव्ह आहे आणि कॉटन सुद्धा ऍडजेक्टिव्ह आहे. म्हणजे ओल्ड म्हणजे काय दाखवलेलं आपल्याला? किती ओल्ड आहे. व्हाईट आहे, कलर काय? कलर कसा दाखवलेला आहे. सगळ्या म्हणजे आपल्याला काय सांगत आहे? जेव्हा आपल्याला एखादी गोष्ट दाखवायची ती किती मोठी आहे, ती किती जुनी आहे, ओल्ड आहे की कशी आहे, तिचा शेप जर दाखवायचा असेल किंवा कलर तिला इंडिकेट करायचं असेल किंवा कशाने बनलेली असेल, जर हे सगळ्या गोष्टी जर आपल्याला तिथे इंडिकेट करायचं असेल आणि त्याच्या ऐवजी आणि त्या गोष्टीसाठी जर ऍडजेक्टिव्ह आलेला असेल तर त्याचा नेहमी वापर नाउनच्या अगोदरच होतो. जसं इथं मॅन आहे, टेबल आहे, शर्ट आहे, बॅग आहे आणि सॉन्ग आहे, आणि त्याच्या अगोदरच आपण इथं ऍडजेक्टिव्हचा वापर केलेला आहे. अशा प्रकारे हे जे ऍडजेक्टिव्ह आहेत त्या ऍडजेक्टिव्हचा वापर नाउनच्या अगोदरच होतो. नंतर टाइप्स ऑफ ऍडजेक्टिव्ह बघा. हे झाले थोडी सर्वसाधारण इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऍडजेक्टिव्ह. काही टाइप्स आहेत ऍडजेक्टिव्हचे. क्वालिटेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह, द ऍडजेक्टिव्ह दॅट डील्स विथ द क्वालिटी ऑफ अ नाउन. नाउनची क्वालिटी सांगतो किंवा प्रोनाउनची क्वालिटी सांगतो, त्याला म्हणतो आपण क्वालिटेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. गुड, बॅड, फाईन, टाल, ब्युटिफुल, अगली, शॉर्ट, रेड, ब्लू, व्हाईट. देन क्वांटिटेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह, क्वांटिटी मात्रा सांगतो आपल्याला किती आहे, बरोबर आहे. क्वांटिटी ऑफ नाउन ऑर प्रोनाउन, नाउन आणि प्रोनाउनला क्वालिफाय करते, त्याला म्हणतो आपण ऍडजेक्टिव्ह. म्हणून जो क्वांटिटी सांगते नाउनची किंवा प्रोनाउनची, त्याला म्हणतो आपण क्वांटिटेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. जसं की मच, लिटल, अ लिटल, द लिटल, होल, ऑल, सम, इनफ, सफिशियंट, नो, नन, मोस्ट.
Then numerical adjective, the adjective that express the number of a noun or pronoun. Noun किंवा pronounचा नंबर इंडिकेट करते किंवा दर्शवते, त्याला म्हणतो आपण numerical adjective. Some, many, a lot of, lots of, few, a few, several, all, enough, sufficient, no, none, must, certain, a certain. All these are numerical adjectives. Then demonstrative adjective, this, that, these and those are used before the noun, that is called demonstrative adjective. जर हे नाउनच्या अगोदर वापरलेले असतील, this असेल, that असेल, these असेल, those असेल, तेव्हा ते काय होतात, ऍडजेक्टिव्ह म्हणून त्याचा वापर होतो. जर हे नाउनच्या अगोदर वापरलेले असतील तर सेंटेन्स मध्ये, जसं दिस डॉल इज व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह. दिस डॉल, डॉल काय आहे इथं, ऍडजेक्टिव्ह आहे. डॉल, डॉल ऍडजेक्टिव्ह आहे, त्याच्यासमोर धिस आलेला आहे, त्याच्यामुळे तो झाला तुमचा ऍडजेक्टिव्ह, तो ऍडजेक्टिव्ह. आणि धिस इज व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह डॉल असेल तर तो प्रोनाउन होईल. ठीक आहे. जर धिस नंतर नाउन असेल तर ऍडजेक्टिव्ह आणि धिस नंतर नाउन नसेल तर प्रोनाउन. देन पजेसिव्ह ऍडजेक्टिव्ह काय बघा, माय, अवर, युअर, हिज, हर, देअर आर यूज बिफोर अ नाउन. जर नाउनच्या अगोदर वापरलेले असतील, इट इज कॉल्ड पजेसिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. त्याला म्हणतो आपण पजेसिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक. देन हा आहे तुमचा पजेसिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. इंट्रोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह कसा असेल बघा, व्हेन WH वर्ड इज यूज बिफोर द नाउन, दॅट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. तर WH वर्डचा जर वापर नाउनच्या अगोदर होत असेल, तेव्हा त्याला म्हणतो आपण WH इंट्रोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. जसा व्हिच कार डू यू लाईक मोस्ट. कार, कार काय आहे, नाउन आहे, नाउनच्या समोर काय आलेला आहे, व्हिच आलेला आहे. WH क्वेश्चनचा WH शब्द आलेला आहे, हा झाला इंट्रोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. देन प्रॉपर ऍडजेक्टिव्ह. प्रॉपर ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय, तुम्ही पहिल्यांदाच बघितले असेल. प्रॉपर ऍडजेक्टिव्ह तर राहतच नाही, तरी पण प्रॉपर ऍडजेक्टिव्ह सुद्धा असतो सेंटेन्स मध्ये किंवा आपल्या ग्रामर मध्ये. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन. जो प्रॉपर नाउन पासून बनलेला असतो त्याला प्रॉपर ऍडजेक्टिव्ह म्हणतो. जसं इंडिया, इंडिया प्रॉपर नाउन आहे, इंडियन आपल्याला प्रॉपर ऍडजेक्टिव्ह होईल. अमेरिका प्रॉपर नाउन आहे, अमेरिकन प्रॉपर नाउन. नागपूर प्रॉपर नाउन आहे, नागपुरियन प्रॉपर ऍडजेक्टिव्ह असेल. असं ते प्रॉपर. बिहार, बिहारी, बिहार प्रॉपर नाउन, बिहारी हा काय त्याचं ऍडजेक्टिव्ह आहे, त्यालाच आपण प्रॉपर ऍडजेक्टिव्ह म्हणतो. नंतर आहे तुमचा डिस्ट्रीब्युटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. डिस्ट्रीब्युटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे कोणते कोणते आहेत बघा, ईच, एव्हरी, आयदर, नायदर are distributive adjectives. Every student has a new word. Every student has a new word. बघा पुन्हा पजेसिव्ह ऍडजेक्टिव्ह मध्ये काय है, दूसरे कुछ, यदि किसी वाक्य के बीच में जेरन का नाम हो तो उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है. पजेसिव एडजेक्टिव, माय, अवर, युअर, हिज एंड देयर आर ऑल पजेसिव एडजेक्टिव. जसं व्हाट डू यू माइंड माय ओपनिंग द डोअर विंडो. व्हाट डू यू माइंड माय ओपनिंग द डोअर. म्हणजे मायच्या नंतर काय आलेला आहे, नाउन आलेला आहे, तो झाला आपला पजेसिव एडजेक्टिव. व्हाट डू यू माइंड सिंगिंग पार्टी, सिंगिंग ऍट पार्टी, ऍट पार्टी नाउन आहे, सिंगिंग काय आहे आयएनजी आहे, पण सिंगिंग काय आहे तो वर्ब आहे, मात्र इथे याचा वापर ऍडजेक्टिव्ह म्हणूनच आलेला आहे. नंतर व्हाट डू यू लाईक प्लेइंग हॉकी. हॉकी काय आहे, नाउन आहे, नाउन आहे, नाउनच्या अगोदर काय आलेला आहे, प्लेइंग आलेला आहे. हा इथं प्लेइंग ओरिजिनली प्ले वर्ब आहे, मात्र जेव्हा इथं आयएनजी लागलेला आहे आणि नाउनच्या अगोदर आलेला आहे तेव्हा तो ऍडजेक्टिव्ह म्हणून काम करतो. तसं. आणि आता दीज आर ऍडजेक्टिव्ह आर नॉट फॉर्म कंपेरेटिव्ह ऑर सुपरलेटिव्ह फॉर्म. असे काही ऍडजेक्टिव्ह आहेत इंग्रजीमध्ये, त्याला कंपेरेटिव्ह फॉर्म मध्ये आणि सुपरलेटिव्ह फॉर्म मध्ये आपण चेंज करू शकत नाही. ते त्यांच्यामध्येच ते तिथंच ते कंपेरेटिव्ह फॉर्म मध्ये असतात आणि सुपरलेटिव्ह फॉर्म मध्ये असतात. मग ते कोणते ऍडजेक्टिव्ह आहे बघा, अॅन्युअल, चीप, कंप्लीट, सर्क्युलर, डेड, एम्प्टी, एक्सलंट, एक्सट्रीम, एक्सटर्नल, एंटायर, आयडियल, इम्पोज, परफेक्ट, राउंड, स्ट्रेट, युनिव्हर्सल, टोटल, होल, रेक्टँग्युलर, स्क्वेअर, सिंगुलर, गोल्डन, डीप, ब्लाइंड, राईट, रॉंग, सोलर आणि युनिक. All these adjectives we cannot change it into comparative degree and superlative degree. ती कधीच होत नाही, ते आपल्याच फॉर्म मध्ये कंपेरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह मध्ये राहतात. जसं हर मोस्ट चीप असं होऊ शकत नाही, चीप चीप आहे, याच्या समोर आपण मोस्ट कधीच लावू शकत नाही. दुसरं बघा, देअर मोस्ट चीप नाही, चीपच्या अगोदर मोस्ट कधीच लागणार नाही, तो ऑलरेडी सुपरलेटिव्ह आहे आणि कंपेरेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह आहे,
तो जो स्टीप हा जो शब्द आहे. देन इट इज मॅग्निफिकेशन प्रोपोर्शन that this make more unique, more युनिक म्हणजे युनिक, मोर युनिक नाही आणि लेस युनिक नाही आणि मोस्टली युनिक पण नाही. म्हणून हे जे काय ऍडजेक्टिव्ह आपण ट्रान्सफॉर्मेशन आपण करू शकत नाही असे काही ऍडजेक्टिव्ह. देन आहे कंपॅरेटिव्ह आणि रिलेटिव्हली प्लस Hello, sir. Am I audible? सर आवाज नाही येत आहे. मॅम आवाज नाही येत आहे. हो, एक मिनिट. Hello, sir. Hello, sir. Hello. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. It's due to network issue, sir. I think left from here. Okay. So let's proceed further. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. It gives me an immense pleasure to deliver a vote of thanks for today's session, today's event. Okay, I, Harsha Shende, on behalf of the Department of English, SB City College, extend a really vote of thanks to our resource person, Mr. Roshan Natke sir, who spared time from his busiest schedule to grace the occasion. Today, we got an opportunity to hear you, sir. It was a wonderful session and it will definitely helpful for developing the grammar ability of the students. I would like to express my sincere thanks to the principal of Shri Vinzhani City College, Nagpur, and principal of Mahila Kala Mahavidyalay, Umred, vice principal Tundulwar sir, HOD of English department, Dr. Anil Shende sir, IQSC coordinator, Dr. Pranjali Kane ma'am, Raktate sir. I also extend my thanks to my colleague and organizing team. And last but not least, I thank to all participants. Students, please visit to Google Classroom. Now, today's session is over here.